तालीम जिन्नी देर तक इंसान च नहीं आएगी असी तरक्की याफ्ता ममालक दे विच अपना नाम नहीं सा पैदा कर सकते। मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं कहा सर अगर तुहाडे को हुकूमत को ज़मीन नहीं है तो मैं आई विल डोनेट माई लैंड, मैं अपनी ज़मीन तुहानू देंगा ताकि मेरी इलाके दी बच्चियां जड़ियां ना वो तालीम हासिल करन। ते बट सब ज़मीन मेरी नहीं सी, ज़मीन अल्लाह दी सी। एग्जामिनेशन हाल तक भी अभी जाती खर्चे जो बनवा के दिते। अज बट साहब हज़ारां बच्चियां तालीम हासिल कर दियां ने। एक शम्मा जी जलाई सी ना सी वो अज हुण माशाअल्लाह घर घर जी रोशनी तालीम की फैल चुकी है। अज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरे इस पिंड दे मेरे इस इलाके दी बच्चियां और बच्चे MSc छड़ के PhD कर गए ने, डॉक्टर्स बन गए ने, इंजीनियर बन गए ने। एक बच्ची तालीम हासिल करेगी वो एक बेहतरीन माँ बनेगी, बेहतरीन एक सोसाइटी को तश्कील देगी, एक बेहतरीन कौम नू वो तश्कील देगी। ये मेरा मकसद सी। मसला से शुरू करता कि जी विडोज़ ने उनकी लिस्ट बनाओ, उन्होंने सिलाई मशीनां दित्तियां जान, जेडे बच्चे पढ़ने वाले ने जिन्होंने को फीसा नहीं उन्होंने फीसा दित्तियां जान, जेडे बच्चे ऐसे ने जिन्होंने को यूनीफॉर्म तक नहीं है उन्होंने असी हर साल लैके दोनों मियाँ बीवी ने अडॉप्ट कर लिया कि यह सिलसिला करने एजुकेशन करते हैं। पूरे पाकिस्तान दे विच एक वाहद अल्लाह ने मैनू, मैं समझना कि मैनू इस काबिल बनाया, मैनू चुनिया कि किसी देहाती हल्के दे विच एक पहला डायलिसिस सेंटर जिहड़ा बनया है वो 20 फरवरी 2025 नू मैं बनाया और जिहड़ा इफ्तिताह गवर्नर पंजाब करके गए, कमिश्नर नवीद साहब शराजी साहब करके गए। इतनी बट साहब मेरे को ऐसे ऐसे केसेस मिले जिन्हें अपनी ज़मीन अपना मकान बेच के अपने उस मरीज़ नू बचाने की कोशिश की लेकिन वो डायलिसिस तो बचा नहीं सके। अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हल्के नू बेहतरीन तालीम, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन उन्होंने बुनियादी सहूलत दी सेहत दी वो लैके देवे। जिस तरह डायलिसिस बहुत महंगा है ना, इस तरह दंदां दा इलाज भी बहुत महंगा है, बहुत महंगा। हुण असी दंदां दे इलाज वास्ते भी डेंटल सर्जन नू असी परमानेंट हायर कीता है। नारंग मंडी नारोवाल दे कोल है, मेरा पेशेंट इत्थे आउंदा है नारंग मंडी तो भी आ करवांदा है, वो क्रिश्चियन है। इस ना पार्टी देखी जाती है, ना कोई मजहब, ना कौमीयत, ना कोई बरादरीज़म, सब वास्ते फ्री है। इंसानियत की खिदमत है, टोटल फ्री है। शहर लोग मुस्तफीद होंगे ने प्राइवेट डॉक्टर्स को भी, उन्होंने हॉस्पिटल भी हैडकुआटर के बने होंगे ने, लेकिन जो देहाती लोग ने उन्होंने कोल ये वसाइल नहीं, उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं। असी चाहते हैं कि उन्होंने उन्होंने दहलीज के उत्ते ही मैं हर फैसिलिटी देवां जो साडी आमदन है और 50% इस काम वास्ते असी वक्त किया है। ओ चल मेरे नू चली तेरी मां बोली ए भी वाह, कखां वांग ना रोल पंजाबी, पढ़ पंजाबी, लिख पंजाबी, गैरतमंदा बोल पंजाबी। पंजाबी मिठियो देश पंजाब दे सारे रंग वेखण वास्ते हुणे ही मेला न्यूज़ TV सबसक्राइब करो ते फिर वेखो मेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। प्यारिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू किए जाने वाले ਤੁਹਾਡੇ अपने YouTube चैनल मेला TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ ਡੁੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਈ ਆਪਣੇ ਮੇਲਾ TV ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੱਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅਪੜ ਸਕਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਢੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੂਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਰ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਗੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਉਂਝ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਿਰਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਉਗੜਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਕੇ ਭਿਜਵਾਨੇ ਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਤਹਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਖਾਦਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਖਾਦਮ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, 2 ਏਕੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 14-14, 15-15 ਕਰੋੜ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਦਿਹਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਸਰੂਰ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਪਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾ 'ਚੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੂँਕਿ ਸੰਡੇ ਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਬਹੁਤ ਚੂँਕਿ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जनाब भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी भट्ट ਤੁਹਾਡੀ। साहब ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। गुजारिश है वे भट्ट साहब के ਮੈਂਬਰਾਨ असैम्बली साड़ी सूबाई असैम्बली जी बहुत ने माशाअल्लाह, ਜੀ ਜੀ कौमी असैम्बली भी बहुत सारे बैठे ने, लेकिन असी ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕਨੇ ਆ ਅਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ
ਫਿਲ ਹਕੀਕਤ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨਾ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਲਾਣ ਔਰ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 500-700 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪਸਰੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ MSc ਆਨਰਸ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਵਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ICI 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੌਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 1991 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ 96 ਤੱਕ, 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਕਿ 97 ਚ ਮੈਨੂੰ MPA ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 52% ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਨੂੰ MPA ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਬਟ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ावांगा ਕਿ ਚੂँਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਖੁਦ MSc ਆਨਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲਦੈਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਪਸੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। WhatsApp ਰਿਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ WhatsApp ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਰਲਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਏਕੜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਡੋਨੇਟ ਮਾਈ ਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬਟ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾਈ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ MSc ਆਨਰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਯਾਰ MSc ਆਨਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ MSc ਛੱਡ ਕੇ PhD ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਗੀ,
ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੋ ਸੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਵੀ ਆਈ, ਇਕਰਾ ਪੜ੍ਹ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ WhatsApp ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। तो अल्लाह का शुक्र है हज़ारां बच्चियाँ नो डाउट ऐसी तालीम हासिल कर चुकी हैं। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਲੈਬ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी जी ਔਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, जी जी ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? बट सब ऐसा सी कि 98 च मेरी बेगम भी मेरे नाल आ गई पॉलिटिक्स सर जी। वो भी जिला कौंसल तो स्टार्ट हुए, उन्हें भी स्टार्ट जिला कौंसल तो लिया। ਅੱਛਾ शी आल्सो सर्वड एज द मेंबर जिला कौंसल वो भी रही हैं। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਮੇਲ ਸਾਂ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਰਾ ਕੰਟ ਉਦਾਂ ਸੀ ਕੱਟ, ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਚੂੰਕਿ 52% ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵਾਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਕਰਦੇ WhatsApp ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਬੜੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। WhatsApp ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਸਰੂਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 2 ਲਵਾਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ WhatsApp ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਯਾਨੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ WhatsApp ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲੀਮ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ, WhatsApp ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ, ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਭਰੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਵਾਮੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਦਾ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ बढ़ांगे, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ WhatsApp ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ,
मैं इस आवाम ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਚੋਂ। ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ 0 ਮੀਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੀਏ ਖੁਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਇਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਬਟ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਗਾਇਨੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ WhatsApp ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਕਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਜੁਮੇਰਾਤ WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਗੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो ਅੱਜ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ WhatsApp ਅੱਗੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਕ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੀਡਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਮਰੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ को ਗੜਗੜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਤਫੀਦ ਕਰੀਏ। ਅਸਤਗਫਰ। और दूसरी बात से मैं एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, बेशक मेरा एक तल्लक सियासी पार्टी नाल है, मैं मुस्लिम लीग दा वां जी, लेकिन मेरी इन अदारियां दे विच जिहड़ियां चीज़ां ने एक नॉन पोलिटिकल ने। वाह। इस ना कोई मजहब देखा जाता है, इत्थे मेरे को क्रिश्चियन भी जिहड़े ने करांदे ने। नारंग मंडी नारोवाल दे कोल है, मेरा पेशेंट इत्थे आउंदा है नारंग मंडी तो भी आ करवांदा है, वो क्रिश्चियन हैगा। इस ना पार्टी देखी जाती है, ना कोई मजहब, ना कौमीयत, ना कोई बरादरीज़म, सब वास्ते फ्री है, इंसानियत की खिदमत है, टोटल फ्री है। इस कोई नहीं देखा जाता कि मुस्लिम लीगी है वे पीपल्स पार्टी दा है केड़ी पार्टी दा है, सानू किसी ने कोई गर्ज नहीं। सिर्फ अल्लाह दी मखलूक दे वास्ते असां बनाया है। वो साडा दुश्मन भी है ना सब तो बदतरीन सियासी, असीं उन्होंने भी सब तो पहले फैसिलिटी दी। ये मेरा मकसद है कि इस इंसानियत की खिदमत है, साडा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। यही अल्लाह ने फरमाया कि यार
ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ WhatsApp ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਵੀ ਇਫਤਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂ। ਵਾਹ, ਇਹ WhatsApp 2.5% ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਬੜੀ ਆਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ कि मैं अपने बेटे ने भी कहता है, मेरा बेटा भी तुम्हें पता है इंजीनियर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है, दोनों बेटियां दोनों डॉक्टर्स ने। असी कहता कि अपनी आमदन का 50% अल्हम्दुलिल्लाह जो साडी आमदन है और 50% इस काम वास्ते असी वक्फ किया है। ते अल्लाह ताला सानू कबूल करे असी ताकि आवाम दी जिहड़ी है खिदमत करिए। कोई बहाना नहीं, ये मेरे इकल्ले का काम नहीं, पूरी कम्यूनिटी का मैं मैसेज देंगा। WhatsApp जिस तरह तुसी पंजाबी जुबान नूं साडी मादरी जुबान नूं प्रमोट करदे हो, अल्हम्दुलिल्लाह असी बड़े फखर ने कहने यार जुवेद भट्ट साहब ऐसे ने जिन्हें पंजाबी नूं अल्हम्दुलिल्लाह नूं प्रमोट कीता, सकाफत नूं प्रमोट कीता। इस तरह भट्ट साहब इस मैसेज तुहाडे जरिए देंगे कि हर आदमी अपना अपना रोल प्ले करे। कोई बंदा डायलिसिस मशीन नहीं खरीद सकता, नहीं दे सकता, कोई टाइम दे दे। मेरे को कोई ऐसे लोग भी ने जिहड़े कहंदे ने भट्ट साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ WhatsApp ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ WhatsApp ਔਰ ਨਾਲੇ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। देखो दूसरी चीज़ है असी कारोबार करने अपने वास्ते करने, फैक्ट्रियां लगाई ने साढ़े अपने वास्ते। वो मैं अपनी चीज़ नूं वो समझना जिहड़ी मैं किसी आवाम वास्ते कीती है। मेरा मकसद यह होंदा कि जिहड़ा मेरा टाइम आवाम वास्ते गुजरिया है मैं वो समझांगा कि मैं डिवोट किया है। जिहड़ा मैं अपनी फैक्ट्री 'च बैठा हाँ या अपनी ज़मीन से बैठा हाँ वो तो मैं अपना काम कर रहा हाँ। साडा सब दा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिहड़ा साडे ते फर्ज किया है वो फर्ज नूं पूरे करिए। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸਮਾਨਦਾ ਨੇ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, 7-8 ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਬਡਾਲਾ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਉਹ 53 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਗਏ। जबकि मेरे तो शायद पुराने बहुत ज़्यादा ने, उन्होंने किसी 29 नंबर मिले, किसी 23 नंबर मिले, लेकिन मैं और जो बेहतर समझा हुआ है वे ये साड़ियाँ गरीबां दी दुआवां शामिल ने। साड़ी मेहनत है ही है लेकिन वो दुआवां दी वजह नाल वो हेल्थ कमीशन ने सानू वेख्या कि यार बड़ी डेडिकेशन नाल काम करदे ने, SOPs ते पूरा अमल करदे ने, वो भी असीं फर्स्ट आए। लो जी प्यारे वेखण वालिओ, नज़रियाती सियासत जिहड़ी है ना जी वो तो यही है कि सियासतदान आवाम की खिदमत करन, सिर्फ उन्हां कोलों वोट लैन ना जान, सिर्फ उन्हां नाल झूठे वादे ना करन, असैंबली दे विच होण या असैंबली तो बाहर होण, अपने आप नूं हमा वक्त अल्लाह दी मखलूक दे वास्ते ते अपने हलके दे आवाम दे वास्ते, अपने गाँव, अपने शहर, अपनी तहसील, अपने ज़िले दे लुकाई दे वास्ते हमा वक्त तैयार रखन, उन्हां दी खिदमत करन। साहिबो देखो साड़ियाँ बुनियादी ज़रूरियात दो ही ने, तालीम और सेहत, जिहड़ी कि बड़ी थोड़े साडे वसेब दे विच इन्हां दोवां चीज़ां दी। और साडे कई पसमानदा इलाकिਆਂ ਦੇ ते सियासतदान अजिहे भी ने ਜਿਹੜੇ अपने इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ इलम हासिल ही नहीं करन ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ तमाम सूबाई असैंबलियां दे मैंबरान, कौमी असैंबली दे मैंबर जिहड़े ने वो भी इन्हां नूं अपना रोल मॉडल समझन
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਖਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ, ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਐਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ